नारद भगवान शंकर पाखे प्रभु महारुद्र शिव सतजन जी से गोटे सतजन को पाइले खुशी हो आउजन पाखे पहुंचले से कौन खुशी हो गोटे भांगुआ पाखे गोटे भांगुआ बसिले आनंद लगे गोटे गंजेया पाखे गंजड़ पाखे आउ गोटे जदि गंजेया एकाठी गला जड़े चुनुम धर जड़े डिआसिल मार गोटे मदुआ पाखे जदि गोटे मदुआ पहुंची गला जड़े ढाली पेक बनइब दी जन चियर्स करेंगे ये तो सतसंग अधिकारी शिव सतसंग अधिकारी हेले नारद शिव खुशी हो गल यथा मान्य उभय उभय को प्रदान कर शंकर भगवान उत्तर देले कहले नारद तुम्हें आज एते आनंद कहीं नारद ना प्रभु मोर खुशीर कारण मु वैकुंठपुर को सबुदिन जाए नारायण नारायण नाम रटन करे प्रभुंकर उच्चिष्ट टिके पाई पारे से दिन वैकुंठाधिपति नारायण खाई बसुंती मु जाई पहुंची गली भवमयी भगवती पाद तले मुंडिया टे मारली कहली माँ मुझे प्रभुंकर प्रसाद माँ जिते बड़े कही प्रभु टिके उच्चिष्ट छाड़ी चली गल देवर्षि नारद नारायण से उच्चिष्ट को भोजन कर मुंडरे मार मुंडरे मारिदेला बेले आनंद होगी दौड़ी शिव पाखु कहीं नारायण आत्मा होती शिव कले प्रभु मु बाबा उच्चिष्ट सेवन कर मस्तक मारी निज को गौरवान्वित मन कर शिव नहीं नारद जटारे टिके संकुड़ी लगी नारायण उच्चिष्ट व्याघ्र चर्मम परिधान बिल्वपत्रम शिवार्पणम जेते बेले तपस्या करती सर्वे शिव सेते बेले बाघ चमड़ा को ड्रेस करी पिंधन जेते बेले युद्ध को जानती शिव को कपड़ा व्यवहार करती जानी गज चर्मम परिधानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अभिषेक महारुद्राभिषेक युद्ध को गला बेले शिव गज बोलते हाथीर चमड़ा पिंधिकी युद्ध को जानते डेई पड़े शंकर नारद को जटारे लगी जो ओइठा नारायण ये जटा पुरुषा चुट्टी सांगे आम कर जहाँ पाइले पुरे देले पाटिले टकिनी गिड़ी देकी आनंद शिव नाचे बेले माँ पार्वती आसला कहला प्रभु तुम्हें कहीं की आनंद कहीं किए आनंद ना ये पार्वती मु आज नारायण उच्चिष्ट देवर्षि नारद द्वारा प्राप्त हो पार्वती दौड़ी गले नारद पाख देखिले जटारे आउसुड़ीर चिन्ह वर्ण नाई मन दुख करी कांदिले माँ केमती कांदिले कांदुचु ना हसुचु केमती कांद मो प्राणर भाग्य प्रभुंकर प्रसाद मु पाइलिनी हे
ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି। ବହି ହେଲା ଆରତତ୍ରାଣ ଚୌତିଶା, କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆର୍ତରେ ଡାକି ଡାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। 23 ବର୍ଷ ସାଧନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଲମ କଲି, ଦୟା ସାଗର ବୋଲି नारायण आविर्भाव हेले कहले माँ तू कांदिलु ना मो भाग्य रे तुमर उच्छिष्ट नाई कहीं ना मु तुम स्त्री नु पुरुषर उच्छिष्ट को भोजन करती आग भार्जिया स्वामीर इंठा खाइबार अधिकार भार्जिया अरे डायबिटीज पेशेंट जी उठा फेले डायबिटीज तू पाला कहीं आसु कहलु सुन सुन माँ उत्तर देला मु तो तुम स्वामी ही पारिली स्त्री ही पारिली पुरुषर उद्दिष्ट खाइबे ता संतान मान प्रभु मु तो उद्दिष्ट पाइली तू पूरा दयाल सागर दंभरे तते मु भजुथिली मो स्वामी तते जेतिक दिन तपस्या करिछंदी मु सेतिक दिन तपस्या करिछि ताले मु कहीं तो उच्चिष्ट पाइली मु आत्महत्या करी शिव हसी देले नारायण हसी देले कहले नाई आत्महत्या बेल हेनी सत्य बेल आसीबो तुम आत्महत्या करिवो
ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମା। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ, ଆସିବ କଳି ଯୁଗ। ସେଇ କଳି ଯୁଗରେ ମୁନିକଟେ ପ୍ରସାଦରେ ହେବ ସମର୍ପଣ। ତୁ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇବ ଯେ ଜାଣ। হরিবংশ পুরাণ বহিথিবু অঙ্গে তোর নানা কাম কলা। কলি যুগে জননীল মো ভাজা বিমলা। কলি যুগরে তু মোর স্ত্রী হইকি রইবু। তো নাটি হব বিমলা। পଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରି ପ୍ରସାଦକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇପାରିବନି ଲୋ ମା। କେମିତି ହବ? ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ମୋର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା 88 କେଜି 240 ଗ୍ରାମର ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳର ପ୍ରସାଦ ତୋ ନିକଟରେ ଲାଗି ହବ ରେ ମା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତୋ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲା ପରେ ତା ନାଁଟା ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଲୁ? ବିମଳା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଢାରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହପୁର ବଜାରକୁ ଆସୁଛୁ ତୋ ସାଇକେଲ ପଛରେ କାହାକୁ ବସେଇକି ଆଣୁଛୁ? ତୋ ସାଇକେଲ ପଛରେ କାହାକୁ ଆଣୁଛୁ? ଶାଳୀ ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। ଆଉ ମୋ କଥା ଯେତିକି ମୋ ଶାଳୀ ମାନୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁନି। ସେଟା ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋ ଶାଳୀ କି ସବୁବେଳେ ଆଉ କାହିଁକି ଶାଳୀ କହୁଛୁ? ଫିଟେଇ ଦଉନୁ। ବାଳ ପାଚିଲାଣି, ଭାରି ରସିକିଆ। ପୁଅ ବାହାଘର କରି ସାରିଲା ପରେ ୟାର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତୁରୀ ଶାଳୀଟିଏ ଥିଲା। ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମହାମୂର୍ଖ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଟ ପଢେଇକି ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାଳୀଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆମ ଗାଁର ସେ ସେରେକେଟି। ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନା ସେରେକେଟି? ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯାଏ ନା? ଏବଂ ଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ ପରାତ୍ପରା ଭଗବତୀ ଯୋ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଦେହି ମେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳମ ଯୋଗୋ ମାୟା ସ୍ମରାମ। ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଟାକୁ ଏ ମା ଦୁର୍ଗା କାହିଁକି ଆଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ହେଇଛି? ଅଧିବାସ ପାଲା ମୋର ଏଇତକ କଥା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବେଶଟାକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନକୁ ପାଇଲା ନାଇଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଦେଖିଆ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବେଶଟା ଆତେ ନିର୍ଲଜ କେମିତି ସୁଟ ତୁ କରୁଛି। ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଟା ଭଲ ସୁଟ ୟା ଉପାଧି ହେକରେ ପାଲା ଗୋ ଆଗରୁ ଗାୟକ ଥିଲି।
ପାଟି କରୁନି କହିଲା ଆଗରୁ ଗାୟକ ଥେଲି ଏଟା ଥିଲି କହିପାରୁନି। ଶୁଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଜଳରାଜ ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ। ନାଇଁ ଜଳରାଜ ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ବରୁଣ ରାଜାର ପାଳିତ କନ୍ୟା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପାଟା କି ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ କହନ୍ତି ଜଳରୁ ଜାତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ରାଜ ଜଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବରୁଣ ରାଜ ପୁଅ। ନାଇଁ ଭୁଲ ବରୁଣର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରି। ଚନ୍ଦ୍ରର ମା ହେଲେ ଅନସୂୟା। ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବାପା। ଚନ୍ଦ୍ରର ବାପା ମା। ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ସେଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଛନ୍ତି ମା ଅନସୂୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଇକ୍ଷୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଦିଟା କପୋତ କପୋତୀଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ଏ ବାବାଜୀ ଅତ୍ରିଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା। ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ହଁ ହଉ ହେଲା ହେଲା ସାନ ଭାଇ ଆଜି ତ ଅଧୁରା କଲା ଦେଇନି କାଲି ଗୋଟେ ଏପଟେ ପାଳିବାକୁ କହିଦେବୁ। ହଁ ମାଇକି ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଗାଇକି ଦେଖିଛି ମାଇକି ଏକ ନମ୍ବର। ହଁ ହବ ଆଉ କଣ ଟିକେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଛି ବାପ। ତମେ ଯଦି ପାର୍ଟନର କଥା ମୁଁ କଣ ଗାଇବି କାଲି ଆଉ ସ୍ପିକର ଲଗେଇଦେବୁ ପାରିବା। ହଁ ଦିଟା ସ୍ପିକର ଦେଇଦେବୁ ଦିଟି ପଟେ ହେଇଗଲା। ମାଇକ୍ ତୋର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ରଜସ୍ୱଳା ଅନସୂୟା ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ରୂପଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭା। କେମିତିଆ ଶୋଭା ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ବହି ହେଲା ନୃସିଂହ ସୁଧାର ନବ। କବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କଲା କୋଟିଲା ବନ୍ୟାକୁ ହରି ହରି ମୁଖୀ ବିହରିଛି ବାଳା ତଳକୁ
उत्तर देले अत्री बाबा कौन कहिले कहला मु तो मो स्वामी हाँ मु पृथ्वी कन्या मो बापा होचंती पृथ्वी पृथ्वीर कन्या अनसुया पृथ्वीर कन्या होचंती सीता सीता तेणु अतएव यही न्यायरी मु जदि पृथ्वीर झील पृथ्वी होची मो माँ तमे प्रीति करिवो स्वामी हिसाब रे आदेश नारी धर्म स्वामी आदेश पालिबा किंतु गोटे शर्त कौन शर्त तुमर बिंदु टोपाए मते प्रीति कला बेले जेमती टोपाए बिंदु मो माँ ऊपर न पड़िबो पृथ्वी रे न पड़े बाबाजी विचार कला जहाले प्रीति कले तो बिंदु स्खलन हबो निश्चित हेबो पृथ्वी रे पड़िबा असंभव भी नुहे ना ना कौन करी तथापि बाबाजी राजी कला संयम क्रिया ऋषि ये करिले धारण अनुसया संगे हेला उन्मुक्त जे प्रेम सजन आपण मानकर बाबाजी अनुसूया प्रति प्रीति गले संयम क्रिया को धरिले संयमान आकृति हो गले बाबाजी जो प्रेम कले बिंदुटा लिंग चक्र पटे बोहिला निजे निजर साधनार बलरे बिंदु को लिंग द्वार पटे बाहरी न करी बाबाजी उठेला हृदय चक्र हृदय चक्र दे बाबाजी बिंदु जाई पहुंचला नेत्र द्वार रे बोला चक्षु रूपे बिंदु सिना जल रे भासीला समुद्र जल सेनाकृति हेला खंड खंड होई शेषे हेला एकाकर तांको ठारू जन्म हेले चंद्र निशाकर ठारू लक्ष्मी परा जन्म होइला लक्ष्मा संगरे अल मिकी घेनी गला देखिए पुराण कितने खाले रे ए लक्ष्मी आउ चंद्र को नहीं ये तो ऋषि लोक वरुण राजार स्त्री नीरवती शोइछंती नीरवती कोଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ पुओ झियो दीटा को ଶୁଆଇ ଦେଇ अलक्ष्मी आउ अलक्ष्मा को सांगेरे नहीं निज हस्तरे आइले अलक्ष्मी को बाहाले उद्दालक बाबा ए अलक्ष्मीटी होची उआसी कन्या जहा को बाहाव सी मरी एवं आपणकर अलक्ष्माटा सबुदिन पाई अविवाहित होइकी रही गला आपण मानकर जलराज वरुणकर गर्भरे माँ नीरवती कोଳରେ खेली चलला माँ लक्ष्मी जहाँ कुमार संभव महाकाव्य प्रमाण करे दिने दिने सा परिवर्धमाना सांद्र मसीब लेखा लावण्य मयानी शेषान
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନ୍ତରାଣୀ ବକଳାନ୍ତରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଳାକୁ ଧାରଣ କରି ଦିନେ ଦିନେ ସା ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନା ବଢି ଚାଲିଲା କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢି ଚାଲିଛି। ବଢି ଚାଲିଲା ହଁ କି ବଢିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି? ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଲେଖା ପଦେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ସର୍ବ ସୁଖେ ଦିନୁ ଦିନ ପଢିଲା କନ୍ୟାର ତନ ହେ ବଢିଲା କନ୍ୟାର ତନ ଗାନେ ବିମଣ୍ଡିଲା ନବ ଯୌବନ ନବ ଯୌବନ ରେ ଭଲା ନବ ଯୌବନ পদমা কান্তি বিধুমুখী অভ্রমুগ তিসুমতি পারিজাত কুম্ভযুক্ত অধর পূর্ণ কুচরম্ভা মন্দর নেত্র জোড়ি উজ্জয়ী সভা ଦିନକୁ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢିଛି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୀରବତୀ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ କାହିଁକି ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଭେଣେଇ ନୀରବତୀ ହେଉଛି ଶାଳୀ ବରୁଣ ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ବେଳେ ନୀରବତୀ ଦେଖୁଛି ଝିଅର ସୌଭାଗ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ଝିଅ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଯାହାହେଲେ 10-50ଟା ଶ୍ଲୋକ ନ ଗାଇଲେ କଣ ପାଲା ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟ ଉପମା ସମୁଚୟନ ଯଥା ପ୍ରଦେଶ ବିନିବେଶିତାନ ସା ପ୍ରଯତ୍ନା ବିଶ୍ୱଶ୍ରୁକୁ ପ୍ରଯତ୍ନା ଦେବସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖରାଇବ ମା ଦେଖିଦେଲା ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ହେଲାଣି ସର୍ବଦେହରେ ଯୌବନ ପରିଭାଷ ପରିସ୍ଫୁଟ ହଉଛି ଯଦି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବରଟିଏ ପାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର କରିଦେ ବିଭାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଧର୍ମ ସେ ବାହାଘରକୁ ଡରିବ ଯାହାର ଧର୍ମ ନାହିଁ ରମ ଏ ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିବେ ବାପା ରମ ବାପା ଅର୍ଜିତ ଜମିବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବିକିବ ନହେଲେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଯାଉ ମୂଲ ଲାଗି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମୁଁ ଝିଅ ବାହାଘର ୟା ସ୍ୱାମୀ ତ ରତ୍ନାକର ବରୁଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ରତ୍ନାକର ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ରତ୍ନ ପୋଇ ରହିଛି ତାର କଣ ଆଉ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲା ଯୋଗ୍ୟ ବର ଏଇଠି ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ସେତିକି ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅକୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ନୀର ନୀରଲୋ ବାପା ହଁ ହଁ ବାପା ନୁ ମଉସା ଡାକି ଓହୋ ମା ପରା ହଁ ମା ଡାକି ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଲଜ କୋଠିକା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛି କଣ କହିଛି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶିବ ହେଲେ ଭେଣେଇ ନୀରବତୀ ହଉଛି ଶାଳୀ ଆଚ୍ଛା ଶିବଟାକୁ ଦେଲେ ମା ନାଇଁ 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 ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ଭାଇ ନା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦିଏ ନା କୁଆଡେ କେମିତି ଆସିଗଲ ଯେ ନା ଶାଳୀ ଘରକୁ ଭେଣି ଆସିବା ମନା ନାଇଁ ମା ଆସିଲ ଯେ କେମିତି ଆସିଲ ବାଇକରେ ଆସିଲ ନା ଆଉ କେମିତି ଆସିଲ ମୋ ବାଇକଟା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଓହୋ ସତ କଥା ଆଉ ଷଣ୍ଢ ବିନା ତେଲରେ ତ ସେଟା ଆସିବ ଓ ଷଣ୍ଢ ବିନା ତେଲରେ ଆସିବ ଆଉ କଣ ତେଲ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ ତୁ ପଦେ ପଦେ କହୁଛୁ ଆଉ ଦେଖତେ ଏଗୁଡା ଘରେ ତ ଭାରିଜା ତୋତେ ଶିଖେଇଛି କେତେ କାମରେ ଆସିଲ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ କାମ କଥା ଛାଡି ତୁ ଏଇ ଲାଗେ କଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ତମେ ଦେଖି ପାରୁନ କି ମୋର କନ୍ୟାଟିଏ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ମୋ ମନ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିଛି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି ଯେ ମୋ କଥାଟାକୁ ହେଇପାରିବ କି ନ ପାରିବ କି ଜାଣି କଣ କହୁଛୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ କନ୍ୟାଟି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ବଡ ପାତ୍ରଟେ ଯୋଗାଡ଼ ଯଦି ହଅନ୍ତା ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ଶିବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଣ କରୁଛୁ ମେ ହୁଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ଅଛି ତମେ ନିରବତୀ କହିଲା ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମେ ପରା ତା ମଉସା ହବ ମଉସା ଝିଅର ଝିଆରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କେବେ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହସି ଦେଲେ ଶିବ କହିଲା ଆଲୋ କାର କିଏ ଝିଆରୀ ମୋର ମାକୁ ମୋହରି ଗଢିଲି ସଂସାର ମୋ ଏଣୁ କରି ନ ଜାଣି କିଏ ମୋ ଭୟର ଶିବ କହିଲେ ମୋ ମାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସଂସାର କରିଛି ମୋର ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ନିଜ ମାକୁ ଧରି ମାତୃଭରଣ ଦୋଷ ଜାଟି ଲାଗିଛି ଝିଆରୀକି ବାହାବାରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ନିରବତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଝିଅ ଘର କବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ନାରାୟଣକୁ ଭଜିଲେ ନାରାୟଣକୁ କେମିତି ଭରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆରତ ପ୍ରାଣ 34 କ୍ଷମା ନିଧି ଗିବାରେ କ୍ଷମା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପାୟରେ କ୍ଷିତି ଖ୍ୟାତି କି ଅର ପିଲି କ୍ଷମା ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା ମୋ ଜୀବ ସାଧ ଖ୍ୟାତ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ
କହନ୍ତିନି ପୃଥିଭାର ନିବାରଣ କରିବା ମୋ ଧର୍ମ ବେଳ ଆସିଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ଲାଗିଲା ବିବାଦ କାଶ୍ୟପ ବାବାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ 13ଟା ଭାରିଯା ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଦିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଅଦିତି ଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିବାରୁ ଅସୁର ମାନେ ନା ହେଲା ଦୈତ୍ୟ ଅଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ହେଲେ ଦେବତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡେନି বারেড়িয়া কবি ভ্রমরবর রায় বাহাদুর ধারিয়ে কলম কলি বলা পূর্বে পূর্ব দেব সমরে সর্ব অমর মিশি রে সর্ব অমর মিশি রে সর্ব অমর মিশি যেতে দৈত্য মানকু বধি হেলে সাহসী হেলে সাহসী রে হেলে সাহসী হেলে সাহসী রে হেলে সাহসী হেলে সাহসী রে হেলে সাহসী হেলে সাহসী কাব্য গুরু তাঙ্কু বঞ্চান্তি নব জীবন দেই রে নব জীবন দেই রে নব জীবন দেই মৃত্যু সঞ্জীবনী বলরে মৃত্যু কাহার নাই কাহার নাই রে কাহার নাই কাহার নাই রে মৃত্যু কাহার নাই সঞ্জীবনী বলরে কাহার নাই দেবতা অসুর ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାପା ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତି ଏ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଯୋଉ ଅସୁର ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ମରି ଯାଇଥିବା ଅସୁରଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତି କି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କି କରୁଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ର ତ ଜଣା ନାହିଁ ମରୁଦେବେ ବୃହସ୍ପତି କେମିତି ବଞ୍ଚାନ୍ତି ପରିବନ୍ଧାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମେଡିସିନ ଟା କୋଉଠୁ ମିଳେ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ର ପାଟି କନା ଶୁଣ ଭୋଟା ଯେତିକି କହିବ ପାଠ କହିବ ଆଉ ଖାଲି ତ କାହାଣୀ ବିଷୟ ରାଜା ଥିଲା ରାଣୀଟେ ଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁଆଡେ କହେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାସେଟ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସବୁଠି କହେ ପାଲାବାଲା ଯଦି ଧରା ପଡିବେ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଏଇ ଯୋଉ ରଣପୁର କାରଣ ସେଠି ଗୋଟାଏ ଶ୍ରୋତା ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୁଁ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ଦେଖିଛି ଗୁଡାଏ ପଦ ଗାଇଲା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୋତା ମାନେ ସେ ପଦ ଗୁଡାକୁ ବାପାର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ଗାଇ ଚାଲନ୍ତି ଗାୟକ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ତେଣୁ ପାଲାବାଲା ଧରା ପଡିଯାନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠି କହେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ କମେଡି ପାଳିଆକୁ ଠିଆ କରିବ ସଙ୍ଗୀତ ପାଳିଆକୁ ଠିଆ କରିବ ସେ ନିଶ ଟୋପି ହଲେଇକି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ନେବେ ଭଜନ ପାଳିଆ ଠିଆଇକି 2-4ଟା ଭଜନ ଗାଇବ ଗାୟକ ଚୌଚଖିରି ମାରିଦବ ପାଲା ସଇଲା ଆଉ ପାଲା ଶେଷ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ସେ ପାଲାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ପଣ ନ କରାଯିବ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମ ପୁରାଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ବାରି କଣ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁରାଣକୁ ସହଜେ ପାଲାବାଲା ମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେନି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରାଘବ ବିଳାସକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଏତେ ସହଜ
এই অঞ্চলର ଜ୍ଞାନୀକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଲଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତା ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳି ହେଇଛି ମରି ଯାଉଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନରେ ବୃହସ୍ପତି ବଞ୍ଚାଏ। ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କୋଉ ପର୍ବତ ଜାଣିଛୁ ନା ଅଛି ସେ ଔଷଧ ଛିଦ୍ରେ ମିଳେ ଦ୍ରୋଣାଦି ଶୈଳେ ମାଲୋ ସେ ଔଷଧଟି କୋଉଠି ମିଳେ ନା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ ମିଳେ। ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତ ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଆଜ୍ଞା ଏକ ଅଂଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହରିୟାଣା ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ସେ ଔଷଧଟା ମେଡିସିନଟା ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଖାଇକି ଅମର ହଉ। ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଖବର କାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ବାଢିଲେ ଆଉ ସେ ମେଡିସିନ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ମିଳେ ତାକୁ ଛେଚିକି ତା ରସ ମରି ଯାଇଥିବା ଦେବତାର ନାକରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏ ଔଷଧଟା ମିଳୁଛି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ। ଡାକିଲେ ଅସୁର ବାନୁ କହିଲେ କିରେ ଚଣ୍ଡା ତ ଆଜ୍ଞାଟା ଭାରି ଜୋରେ ସୁବିଧା ତୋ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସୁନୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଚଣ୍ଡା ଆମ ବାପା ଯାହା କହିଲେ ଶୁଭୁନି। କାହିଁକି ଶୁଭିବ କାହିଁକି ଶୁଭିବ? ଟଙ୍କା ନେଲା ଯେତେବେଳେ ନଉଛ ଠଣ ଠଣ ଗଣିକି ହଜାର ହଜାର ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋର 10 ଟଙ୍କା କମି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତ ଜୋର ପାଟି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଭିଡୁକୁ ଯେ ହୋତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଭିଡୁକୁ ହେବେନି। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ଭଳି 3ଟା 5ଟା ସେଟିଂ ବହି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏମାନେ 4 ମାସରେ ଘୋଷିକି ସବୁ ଯାକ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯାହା କଲି ସେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ କେ ଜାଣି ପାଳି ପଡିବ ନା ନା ଇଏ କେତେ ମନେ ରଖିଥିବେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଦକୁ ଗାଇବେ। ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ 1 ମାଧିଆ 32 ପଳ କଣ କରିବା। ଗଲା ବର୍ଷ ବ୍ରଜରାଜପୁର ପାଲା ଗାଇକି 14 ଦିନ ହେଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ବାଟ ପାଲା ଗାଇକି ଫେରୁଛୁ। ଘର 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋ ଗାଡି ଥିଲା ରିନୋଲ୍ଡ 7 ନାଲିଆ ଗାଡି। ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାଡେଇ ଦେଲା। ଗାଡିଟା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଛେଚି ଗଛ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଛି ମତେ ସେଇ ମା ଦୁର୍ଗା ସେଇ ନାରାୟଣ ବଞ୍ଚିଲେ। ରମେଶ ବୋଲି ଯୋଉ ପାଳିଆଟା ସଙ୍ଗୀତ ନାଚେ ସଡନ ଡେଥ୍ ମରିଗଲା ଗାଡି ଭିତରେ। ଆଉ ଯୋଉ ମଦନଟା ଆସୁଥିଲା ବେହେରା କଥା କହୁଥିଲି ତାର ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ଯାବତ ରିକଭରି ହେଇନି। ସାର୍ ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋ ନାକଦଣ୍ଡାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଚିତ୍ତ ଅଛି 3 ଜଣ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କଣ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି? ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ 2-4 ମାସ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଳଦ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ବଳଦ ଟିକେ ଛୁଟେଇକି ଯାଉଛି। ତା ଛୋଟା ଗୋଡକୁ ପିଟିବି ଭୁଲେଇ ଯିବନି। ଶେଷରେ ସେ ଶୋଇବ ମୁଁ କାହା ପିଛା ଧରିକି ଦେଖୁଥିବି। ତେଣୁ ଛୋଟା ବେଳକୁ କେମିତି ବୁହାଇବି ଚଲା ବେଳକୁ କେମିତି ବୁହାଇବି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା। ପାଟି କରୁ ବିଷକୁ ଯା ଇଆଡ ସିଆଡ କଥା ତାର ନାହିଁ। ଯୋଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନେବି ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ଯେମିତି ଆର ଗାୟକକୁ ସାରିବାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସଜନ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଲା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାକୁ ତେଣୁ ଶକ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଗିରି ଶୁକ୍ର ରିପୁଏ ମିଳି ଓପାଡ଼ି ସାଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଗୁପତ କରି
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଔଷଧ ଗୁଡାକ କଲେ ବାପାଲୁ ସେଇ ପର୍ବତଟା ଉପାଡ଼ିକି ସାଗର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିବ। ସେଇ ଅମର ଔଷଧ ଗୁଡାକ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଅର୍କ ବୋଲେ ତରଳି ଗଲା। ଆଜି ଖବର କାଗଜରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସମାଜ ଖବର କାଗଜ, ଯଦି ଆପଣ କିଏ ପଢିଥିବେ ଦେଖିବେ, ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଗଞ୍ଜେଇର ଆୟତନ ଅଧିକ ହେବାରୁ ମାଫିଆ ମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବେଶୀ ଧରା ପଇଲେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଲିକୁଇଡ ତିଆରି କରିବେ। ଆଜି ଖବର କାଗଜ ପଢିବେ ସମାଜ, ଲିକୁଇଡ ତିଆରି କଲେ କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ତରଳେଇଲେ କୁଆଡେ 40 ଲିଟର ଲିକୁଇଡ ହେଉଛି, ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିକୁଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ତରଳା ହେଇକି ଲିକୁଇଡ ବାହାରୁଛି। ସେମିତି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଅମର ଔଷଧ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲିକୁଇଡ ହେଇକି ଭିତରେ ରହିଲା। ଦେବତା ମାନେ ନାରାୟଣକୁ ଭଜିଲେ। କେମିତି ଭଜିଲେ? ହରି ଶ୍ରୀ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହରି ଶ୍ରୀ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଜିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବଙ୍କର ସହମତିରେ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। କଣ କଲେ ବୁଢା? ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଦେବତାସୁର। କଥା ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ଲଭାନି ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ବାହାରି ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ବାପର ଛୁଆ ମାଇଲେ ଦିଟା, ତେଣୁ ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଅସୁର ମାନେ ରହିଲେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହବ ଗୋଟେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ। ଖୁଆଟି ହେଲା ବାପାଲୋ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲା ଖୁଆ। ଆଜା ଗୌରୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଖୁଆଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଜୁ ବୋଲେ ଦୌଡ଼ିଟେ ଦରକାର ହବ। ଦୌଡ଼ିଟା ହେଲା କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ନାଗ। ଆଜା ଦହି ହାଣ୍ଡିଟା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରେ? ଗୌରୁଣୀ ଦୁଇ ଜାନୁ ବୋଲେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଚାପି ଦିଏ, ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥା ଖୁଆ ହେଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଦୌଡ଼ିଟା ହେଲା ଅନନ୍ତ ନାଗ। ଚାପେଣ୍ଟା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କଲା ଘଷିବା କାଳେ ମନ୍ଦର ବୁଡି ବୁଡି ଗଲା।
ଡାକିଲେ ରଖ ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଲା ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଲା ହେ ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଲା ପଦ୍ମନାଭ ଡାକିଲେ ରଖ ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଲା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ ତେଣୁ କଚ୍ଛପ ରୂପକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମନ୍ଦର ନଗ ପୃଷ୍ଠରେ କଲେ ଆରୋହଣ କଲେ ଆରୋହଣ ହେ କଲେ ଆରୋହଣ କଲେ ଆରୋହଣ ହେ କଲେ ଆରୋହଣ କଚ୍ଛପ ବୋଲେ ପଇସା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ଠେସ ବୋଲେ ଛୁଣିଲେ ନିଜର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖିଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଘର 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 ନାଦ କରି ଭିଜି ଚାଲିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମେ କଣ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ପରା ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରଥମ ବାସବ ଯେ ଘେନି ଗଲା ଆପଣା ସଦନ ବାସବ ଯେ ଘେନି ଗଲା ଆପଣା ସଦନ ঐরাবত হস্তি সঙ্গে অশ্বচৈ শ্রবা নবনকু সঙ্গে নেই গোলা হবা নেই গলা অবা হে নেই গলা অবা নন্দন বনকু সঙ্গে নেই গলা অবা এ মদিরাকু ঘেনি গলে দেব ধন্বন্তরী দেবতা ভোগিলে জন্ম অষ্টম পশরী অষ্টম পসরি আহে অষ্টম পসরি অষ্টম পসরি আহে অষ্টম পসরি সজ্জন বর্গে କଣ ବାହାରିଲେ ଯୋଉ ଘର ଚଟିଆ ଚଢେଇ କହୁ ସେ ଘର ଚଟିଆ ଚଢେଇଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ମଦିରା ବୋଲି ବାହାରିଲା ମଦ 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 ପ୍ରକୃତରେ ମଦଟା ହଉଛି ମଦ ନହେଲେ ପୁରାଣ ନାହିଁ ଯିଏ ନ ପିଇଛି ମଦ ତା ବଂଶଟା ଯାକ ଗଧ ଆପଣ କହିବେ ଭଲ ଗାଈକୁ ଡାକିଲୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଡାକିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଆଉ ନା ମଦ ହଁ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ଗଲା ଦେବତା ବଳଠୁ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲେ ଅସୁର ବଳ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ଟିକେ ଟିକେ କାଠେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯୋଉ ମଦିରାକୁ ନେଲେ ସେଇ ମଦିରାକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ଦେବତା ମାନେ ପାନ କଲେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ ହେଲା ମାତ୍ର ସେ ମଦରେ ଥିଲା ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅସୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ସୋମଲତାକୁ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ବାହାରି କଲେ ରସ ତାର ନାଁଟା ହେଲା ସୋମରସ ସତଷ୍ଟୋତ୍ତର ପରମାୟ ଜୀବିତାରସ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିରସ୍ତୁ ହଉ ମଧୁଲ ରହ ମଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାପା ସୋମରାସନା ନାହିଁ ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ରସଟା ବାହାରିଲା ପିଲେ ସୋମରସ ସେଥିରେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ନାହିଁ ନା ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ କୋଟି ଯାଇ ଆସିଲା ରାଜସିକ ଗୁଣ ରାଜସିକ ଗୁଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛେ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମ ଦେହରେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହବନି ନା 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 ଆମ ଦେହରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ହବ ହଁ
ଆଇଲା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇଏ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଅ ଇତ୍ୟାଦି କଦମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟି କଦମ୍ବ ଗଛର ସୁରାପାନ କଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ରସ ଥିଲା କାଦମ୍ବରୀ। ଅହଙ୍କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଯାଦବ ଛୁଆ ବାଡିଆ ପିଟା ମଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଜୀବନ ମାଟି କହନ୍ତି କଣ ବାକାଡି ଲେମନ ଲେମନ ବାକାଡି ଲେମନ ଏଗୁଡାକ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରସ୍ତ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏରେ ସାତ୍ବିକ ନାହିଁ ନା ରାଜସିକ ନାହିଁ କି ତାମସିକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସରକାର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯା ଢିପି ବୋତଲ ବେକ ମୋଡ ଭଗା ବେଦୁ ୟା ନାଁ ଦେଲେ ମଦ। ମଦ ବୋଲେ ମୋହରେ ମରିବ ତୋରେ ଦରିଦ୍ର ହବ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜା। ଆଜି ମାର ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ। ତେଣୁ ଅଧିବାସ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ମା ବିଷୟରେ ଗାଇବୁନି କା ବିଷୟରେ ଗାଇବୁ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଧରି ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବାହାର। ଅସୁର ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜା ହେଇ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଖଡଗ, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅକ୍ଷମାଳା, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଶାନ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଉପାସନା କଲେ ମଣିଷ ଚାରିଭୁଜିଆ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକୁ ଜପମାଳା କହନ୍ତି ଅକ୍ଷର ସହିତ କଣ ସେଇଟା କହିବେ ସେଇଟା କଣ କହିବେ? ଅକ୍ଷମାଳା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଭାତକୁ ଯଦି ଅନ୍ନ କହିବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଅନ୍ନ ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କହିବି ଭାତ, ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କହୁନ। ଏଇଟା କଣ କଥା? ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହଁ ପୁଅ ହୋତା ପୁଅ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳ କରୁନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜମା ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମା ଅକ୍ଷମାଳା କାହିଁକି ରଖିଛି ନା ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ତରୁ ଖାଲି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ଝରୁଛି, ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଝରୁଛି। ଅର୍ଥ ଧନର ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗାର ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବେଶକୁ ଯିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ତାକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅବତାର ନେଲା ରାଜା ବରୁଣ କହିବେ ଜଗତରେ ମତେ ନିନ୍ଦା ହେବ ନାରାୟଣ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର କରିଦେବି କଣ ସ୍ୱୟଂବର କରିବି କଲା 21 ତାଳ ଉପରେ ବୁଲଇ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୃଗ ରହିଛି ସତ୍ୱର ସରୋଜେ ପିନ୍ଧିବ ସରୋଜେ ଦେହୁ ପିନ୍ଧିବ ସରରେ ଦେହୁ ପିନ୍ଧିବ ସରର ସାରରେ ଦେହୁ ପିନ୍ଧିବ ସର 21 ତାଳ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇଛି ଖମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି ଚକ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃଗଟି ଅଛି ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦବ ଉପରକୁ ଅନେଇବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୃଗଟା ଯେ ମୃଗର ବୁଲୁଥିବା ଚକ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ମୃଗର ଡାହାଣ ଆଖିଟାରେ ସର ବଜେଇ ଦବ ସେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ବାଣାସୁର କାର୍ତ୍ତଗିରିଜ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନେକ ବୀରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବାଣ ବିନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁର ଦିଟା ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁରାସୁର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦାରୁଣ जो जय विजय दी भाई को लक्ष्मी की बाट छाड़िले दी भाई लक्ष्मी अभिशाप देलेनी 7 वर्ष परिजंते असुर होइब तुरीते असुर होइब तुरीते असुर होइब तुरीते 100 वर्ष पर्यंत असुर असुर कोण हेले मृगदारु ना जय विजय हेले मृगदारु आज्ञा एमिति जा जन्म हेले ना जो दिन बापा निज जन्म कला झियो को हरिला ए ବାପ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅକୁ ହରୁଛି ଏଟା କୋଉଠି କୋଉ ପୁରାଣରେ ଅଛି ହରେ ନିଜ ବାପା କୋଉ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରୁଛି ସେଟା ମହାପାପ ବୋଲି ସେଟା କହନ୍ତି ଏଟା ଆପଣ କେମିତି ସେଇ କଥାଟା ଏ ସଭାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅସଦତ ହେଲା ଏଟା ଅସମର୍ଥ असमर्थ ଅସଙ୍ଗତ ଅସଂଯତ असंजत तू गोटे पुराण लेखु तू पुराण मु गांती କୋଉଠି କୋଉ ପୁରାଣ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ କହିବେ ବାପା କୋଉଠି ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ମରିବନି ସିଧା କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣିନି अरे एही माटी रो पुओ बापार कोन नथिला जेजे बापार कोन नथिला ସବୁ ଅଛି राजपणर चाकचक्य जीवन शैली को पदाघात करी ବେ এই নিকটস্থ ଆଚ୍ଛା रघुनाथ ओडगां करदेला निजर तपस्यार भूमि आज्ञा कहिदेला राम तारक मंत्र पर सादे मंत्र पर सादे आहा मोहर कवि पण रुदे आहा मोहर कवि पण रुदे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बही सुभद्रा परिणय कहला सुर देख बापा कोठे ता झियो को बलात्कार करिछि ओहो ये सुर सभारे उर्वशी हरे धाता जहु पंच सर प्रहारी देहु बंध कर प्रहारी
अनुजा चरण अनुजा तोटे हरे सामे जोरो गारे शेरुष्य शृंगकु बिहरी सुसाधु पात सुसाधु विधु पा तबगु नडरी मोर गुरु नारी हरि सामे चोरता सामे बापा हेला ना नहीं सुर सभारे बसी हरे धाका पूर्वश्री बापा के नाम ब्रह्मा ब्रह्मा सुर सभा भितरे निज झियो रूपसी की बलात्कार कला अरे ब्रह्मा যদি নিজ ঝিଅକୁ অপহରଣ କଲା दीटा पुओ जन्म हेले ଏ ବୋପାଲୋ जनक ना मूर जनक ना दारुण तांकु निपात करिबा पाई तांकु शेष करिबा पाई तांकु विनाश करिबा पाई जननी मोर धरिला महालक्ष्मी वेश जननी मोर धरिला महालक्ष्मी वेश जहाँ जे विवाह हेले प्रभु प्रभु पितवास आए प्रभु पितवास लक्ष्मी को पाइन मूर दारुण बधिले बड़ देउल पछे हिले लक्ष्मी रही लक्ष्मी आगे स्वामी बेडरूम को किए जीव स्त्री जीव ना अच्छा बड़ देउल भितर जगन्नाथ पाखे लक्ष्मी अछंती आगे ना अछंती की आगे नहीं अछंती लक्ष्मी को मंदिर बाहर बाहर अछंती बहुत अच्छी ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହନ୍ତି लक्ष्मी एक धन लक्ष्मी लक्ष्मी केते जन हाँ ସେଇଟା ଜାଣିବା କଥା लक्ष्मी को पूजा न करले विवाह असंभव हाँ नारायण यदि लक्ष्मी की बाहर तांको बाहागर को लक्ष्मी जका पाठ कोन एडे सोचता धन लक्ष्मी गृह लक्ष्मी कुल लक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी जाऊ कोनती गोप लक्ष्मी गोपलक्ष्मी भान से लक्ष्मी हाँ तेणु आम्ही आज जो लक्ष्मी पूजा आगे आगे माँ दुर्गांको बसरे अष्टमी रात्रे हाँ जो लक्ष्मी की डाकिचे से लक्ष्मी को लक्ष्मी କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ना हेले स्वतंत्र महालक्ष्मी हौ 10टा बाजिगणी भंगा शरीर मोर मते भगवान बाबू कहते सार 2 घंटा गाइबे 9टा भांगी देला मोर आपत्ति नहीं कल नाही केतरे जा बियो 3.5 घंटा मंच ऊपर मु आपन को मंच को रक्षा करी जदि आरो गाय को आसु जते कष्ट माने गड़ी की निछानी कागे ता नो गाय की मुड़ी ଆଉ କଣ सफा सफा बापा लो मना कर देले मु आज जीविनी काली जी तेणु एही डारू होता पुओ मागिला विदाय कल्याण करिवे सर्वे प्रभु नंद प्रभु सागरे सर्वे बोल हरि हरि भौणी लो जणे दियो हुल हरि
ବିଜୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ